प्रभु जीशु ख्रीष्ट पवित्र नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशारे मुझे स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज गोटे छोट प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा। प्रसंगर शीर्षक है एटा तो मु, एटा तो मु। द्वितीय राजावली तार 22 पर्व 8 पदरु 11 पद पर्यंत। द्वितीय राजावली 22 पर्व 8 रु 11। सेतेबेले हिल्कियो महाजाजक साफन लेखकों को कहिले आमे सदाप्रभु गृह रे व्यवस्था पुस्तक पाई अछु। हिल्कियो साफन को से पुस्तक दियंते से ताहा पाठ कले। यो तर साफन लेखक राजा को निकट को आसी पुनर्बार राजा को संवाद दे कहिले आपणकर दास माने मंदिर रे प्राप्त समस्त मुद्रा खाली करी सदाप्रभु गृहर तत्वावधारक कर्मकारी मान हस्तर समर्पण करी अछंती। आउरी साफन लेखक राजा को जणे कहिले हिल्कियो याजक आंभ को ये पुस्तक दे अछंती और साफन ता राजा को साक्षात रे पाठ कला। तो राजा से व्यवस्था पुस्तक वाक्य श्रवण करते अपना वस्त्र चिरिले। राजा अपना वस्त्र चिरिले जेतेबेले से सदाप्रभुकर वाक्य शुणिले से अपना वस्त्र चिरिले। प्रभुकर वाक्य शुणी वाक्यणी कौन हैला जे राजा अपना वस्त्र चिरुछंती? आपण केबे भाबिछंती? जेतेबेले से एक पाठ करा जाउछि एटा कोठी हजि जाइछि मंदिर भितरे प्रभुंकर गृह रे प्रभुंकर वाक्य थिबा पुस्तक हजि जाइछि। आज कहिबा में गले चर्च रे बाइबल मिसिंग अछि सेमती का परिस्थिति। जेते राजा को सम्मुख रे पाठ करा जाउछि राजा से व्यवस्था पुस्तक वाक्य श्रवण करते अपना वस्त्र चिरिले। ता माने कौन? से जानिले एरे एटा तो मु, एटा तो मोर अवस्था, एटा तो मोर लोक मान अवस्था, एटा तो मोर देशर अवस्था, एटा से बुझी पारिले। आज समय रे आमे वस्त्र चिरिबा कथा दूर कथा अंतकरण भी चिरुनु। कहीं आमे भावुछु ए वाक्य ता पाई या पाई तांको पाई आउ का पाई मो पाई नुह। किंतु एठी आमे देखुछु जे राजा अपना वस्त्र चिरुछंती कारण जेते वाक्य सुनिले से जानिले अरे एटा तो मु, एटा तो मोर समस्या, एटा तो मोर राज्यर समस्या, एटा तो मोर राजत्वर समस्या, एटा तो मु, एटा मोर अवस्था। प्रिय भाई भौणी माने आपण सेमती केबे वाक्य सुनिछंती जो वाक्य सुनिबा सुनी आपण संगे संगे से वाक्य सुनिबा क्षणी आपण संगे संगे आपण एई कथा ग्रहण कर एटा तो मु, एटा तो मोर अवस्था, मु तो ये अवस्था पड़ी एटा आपण केबे रियलाइज करिसंती? आज समस्या प्रकार वाक्य कहीं जो वाक्य सुनिबा क्षणी लोक माने क्रंदन करिवे विलाप करिवे और रिकॉग्नाइज करिवे एटा तो मु, एटा तो मोर अवस्था। बेले बेले लगे जो वाक्य शुणुथिबे आपण हठात कहबे अरे आज्ञा एटा तो मो कथा, केमती मो कथा कहउछन आज्ञा मोर परिस्थिति समाज सैया अछि आज्ञा, मोर घर परिस्थिति या आज्ञा, मु एमती दुख रे अछि, एमती समस्या रे अछि, एमती कष्ट दे जाउछि आज्ञा, एटा तो मोर परिस्थिति। प्रिय बंधु मु काहे के कथा आपण कहउछि
ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ବାକ୍ୟ ଆସିବ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ। ରାଜା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 12 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପାପ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନାଥନକୁ ପଠେଇଲେ। ନାଥନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରଚୁର ଗମେଶାଦି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ସାନ ମେଷ ବତ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣିଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦାଉଦ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତିକା ଲୋକ କିଏ କିଏ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି? ନାଥନ ସିଧା କହିଲେ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ସେଟା ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ, ଏଇଟା ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏହା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ କି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଲାଗେ କି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ମୋ କଥା, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଶୁଣିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଉ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତକଣ ଚିରିବା? ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ତ ମୋର କଥା, ଏଇଟା, ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ, ଖେଦମନା ହେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚିରିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦାଉଦ ଆପଣାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ 51 3 ଆଉ 4, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବିଚାର କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ଦାଉଦ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ମୋର ଅବସ୍ଥା? କୌଣସି ମେସେଜ ଶୁଣିବା ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଅବସ୍ଥା? ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖେଦମନା ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଫାଡ଼ିଲେ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ତ ମୋ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାଉଦ ବି ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅସଲ ଚେହେରା ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିବାରୁ, ଆମର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିବାରୁ, ଆମର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇ, ଖେଦମନା ହେଇ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।